Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum, aziz din kardeşlerim. Demek, ata-ana hakkı rızıklarını kengaytүүнүн zor bir sebebi bulup tura. Hem inşallah bugünkü dersimizni Allahu Teala'nın İsra suresinin 2 ayetine nigizlisim kele. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayta: "Euzu billahi mineşşeytanirracim ve qada rabbuka." Mana Rabbin emir berdi, hüküm çıkardı. "Alla ta'budu illa iyyah." Allah Teala'dan başka hiç kimge de ibadet kılmağız. Müslüman kişisi bilirge tiyiş, ol Allah'ın kulu. Allah anı yoktan bar etüşü, Allah kına rızıklandırışı, galemler bilen, jirler, kökler bilen Allah idara etüşü. Şuna göre Allah'tan başka ibadetke layık bulgan tabınırlık bütün bir zatta yok. Şuna göre Allah Teala en birinci her bir jirde emrin birde, hem her bir peygamber uz halkına şuşu emir bırakildi. "Alla ta'budu illa iyyah." Allah'tan başka bir kimge de kıl bulmağız. Allah'tan başka bir kimge de ibadet kılmağız. Hem Allah Teala devam ete: "Ve bil valideyni ihsana." Allah'dan başka bütün bir zatka da ibadet kılmağız. Hem ata-anaga qarata izgi muamelede bolağız. İsra suresi 23. ayet. Alga taba ali 24. ayetini de okuyuz. Allah Teala özüne ibadet kılu bilen bir orunga, bir derecege, çünkü Allah Teala andan sonundan demedi, hem dip gitti, ata-anaga izgilik kılını koydu. Eğer iman iyesi bir yaktan namazların turguzıp, urazaların tutup, her daim zikir tesbihta, duada kılıp, duada bulup yaşasa da, ikinci yaktan özün tudurup üstürgen, ata-anasına hürmet көрсәтергә öğrenmese, ol hakiki Müslüman bola olmay. Umumen aziz dostlarım, Müslüman kişisi ata-ana hakkın zorlauda, ol bütün kişilerge örnek bularga tiyiş. Niçin? Çünkü Müslümanın imanı var. Ol Allahu Teala'nı yarata, ol Allah'ın aşığından, gazabından korka. Hem kayağına barsam da, nersegine işlesem de, Allah Teala meni görüp tura. Allah Teala meni işite, izgiligim için yarata, ecir savapların vaqda ite, cennetlerin vaqda ite. Yavuzluk için ol meni yaratmay, hem mena özünün gazabı bilen kisete. Şulay yok biz Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de köpme ayetlerin okuyuz eti eniler hakkında. Sürekli peygamberimizin köpme nasihatleri, köpme hadisleri, nişe hadiste ol bizge anlata eti eni hakkı zorlav, adam balasının dünyadagi, ahirettagi baxitleri şuşu eti enisine bulgan muamelesine koyta. Eti eninin izgi duası bütün kişiye de kirek, kayağına barsan da, nigine işlesen de, hem eti enini ol bizning dinimizde hukukul valideyn, yani ata-ananı rencitu, ata-ananın hakkını kimsitu, bunun nindi qaytavazları bula. Adam balasının ol dünyasını jimire, olanın yaşagan turmuşunun bereketin bitire, eli kabirde, eli kıyametten nindi gazap, eli cehennemden nindi gazap. Bular bütünüsü biz bilemiz, okuyuz. Hem şuşularını bile turup da, eğer de biz eti enini zorlamasak, eğer de biz Müslümanlar iman iyeleri eti eni hakkını tiziye almasak, anı kim dünyada tizisin, kim eti enini zorlasın? Şuna göre biz iman ehilleri bu meselede örnek bulmasak, ol örnekni tağın kimden getirge? Şuna göre Allah Teala özü bilen birge ibadet turguzu derecesine koydu eti eni hakkın zorlauna. Allah Teala devam ete: "İmma yeblughanna indekel kibara ahaduhuma aw kilahuma." Eğer de eti eninin birisi yaki ikisi de qartlıkka erişseler, yaş idiler, mena ulagaydılar, qartaydılar. Allah Teala ete: "Mena şunda di fala taqul lahuma uf." Alarga di uf tipte aytma ve la tenherhuma, tavuşunu ko'tarib alar bilen söyleşmedi. Tavuşunu ko'tarib alar bilen söyleşmedi. Hem şundan da eti enniler alar öz balalarından sözlerinin en körkemlerin gene işitirge tiyişler. Alar bilen tavuş ko'tarib söyleşu, yaman sözler aytu, en korkunç günahlardan bula. Allah Teala bizge, hatta eti enniler bizge, mena şuşu kişkinegine uf degan sözünü de
әйтергә рөхсәт итмәде. Ни өчен уф? Әйдәгез шушы сүзгә тукталыйк әле. Уф дип кеше кайчан әйтә? Кайчан ул нәрсәдәндер туйса? Нәрсәнедер аның күрүе, ишетергә теләге булмаса, ул уф дип әйтә. Ничек инде син? Кай вакыт тормышта әллә нинди мәшәкатьләр чыкса да, сине тудырып үстергән әти-әниеңә мин сездән туйдым дип әйтә аласың. Бу чыннан да бик куркыныч һәм гөнаһлы сүз булып чыга. Шулай ук уф ул гарәп телендә, чөнки Коръән бит гарәпчә уф дип әйтте. Ул тырнак астына җыела торган пычрак дип килә. Тырнак астына җыела торган пычрак дип килә. Шуңа күрә күренекле тәфсир галиме Имам Муҗахид «Фәлә тaqul лаһума уф» ата-анаңа уф дип тә әйтә күрмә дигән сүзне аларны сүкмә, аларга тавышыңны күтәрмә, чөнки алар сине чисталыкта тоттылар ди. Чисталыкта тоттылар. Шуннан да менә адәм баласы біз бит һәр вакыт ак күлмәк киеп, кәштүм галстук тагып әллә кем булып йөрмәдек. Без бу дөньяга ыштансыз ашыда калак тотып ашыда белмәгән, йомышында үти белмәгән без бер шундый кичкенә сабый нарасыйлар булып килдек һәм шул загыйф сабыйны кулына кем алды? Әти-әнисе алды. Шул баланың алдын артын тизәкләрдән, нәҗесләрдән кем юды? Әнисе юды, әтисе юды. Шуларны үстерде, шуңа күрә алар сине чисталыкта тоттылар. Тизәккә батып ятмадың. Шуңа күрә әти-әниеңә дә пычрак сүзләр атма дип менә шушындый мәгънәне бирә галимнәребез. Кай вакыт менә уку йортларына баргач, мәктәпләрдә балалар белән сөйләшкәндә менә шушы аятны китерәбез дә балаларга. Әти-әниеңә уф дип тә әйтмә. Кай берләре бераз аптырап куя. Ярар уф дип әйтү зур гөнаһ инде, ләкин без бит уф дип әйтмибез диләр. Ягъни без әти-әниебезгә дән уфылдамыйбыз дип әйтәселәр килә. Менә шуннан да бу мәсьәләгә тукталырга кирәк, чөнки субханалла ул мәктәптә утырган 12, 13, 15 яшьлек егетнең кызның әти-әнисенә бүген ничә яшь? Аларга бүген 40 яшь. Бәлки 40-тан бераз гына өстәдер, бәлки 30 ничә яшьтер. Шулай бит. Ягъни сабый 10 яшьлек балалар 40-50 яшьлек әти-әни сау сәламәт. Алар көчле булганда, алар сине кулыңнан тотып бакчага алып килгәндә, алар сине мәктәпкә алып килгәндә, алар синең өйләнгәндә сиңа зур итеп туйлар үткәргәндә, туйда берсе сиңа машина салганда, икенче ягы сиңа квартира бүләк иткәндә, яки квартираңны зур айтканда әҗәтләргә шумып күпме акчалар биргәндә, институтта зачетыңны, имтиханыңны бирә алмаганда, сыерларын суеп сиңа имтихан кылдырып җиргәндә, яки сиңа ел сайын 100 мең, 120, 150 мең укуыңа түләп торганда, ничек инде аларга уф дип әйтәсең? Ничек инде аларга уф дип әйтәсең? Син аларсыз бер нәрсә эшли алмыйсың. Шуңа күрә аларга уф дип әйтмисең. Әмма Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Әгәр аларның берсе дә яки икесе дә картлыкка ирешсәләр ди. Менә шунда уф дип әйтмә ди. Ягъни кулыңнан тартып, тотып мәктәпкә, институтка кертә алмый башлаганда, синең инде квартираңны зурайта алмый башлаганда, фатирыңны алыштыра алмый, һәм үзләре синең кулыңа сабый бала булып калгач, алар сиңа түгел, син аларга ризык пешерә башлагач, син аларның киемнәрен юа башлагач, инде бигрәк олыгайып, сәламәтлекләре бетеп, төннәрен йокламыйча аларны сакларга кирәк була башлагач, аларның да качандыр әтиең, әниең синең алдыңны, артыңны юган кебек, аларның артын алдын юырга туры килә башлагач, менә шунда Аллаһ нәрсә ди? Авызыгыздан уф чыгарга мөмкин чыгып ди. Шуңа күрә нәрсә ди? Фәлә тaqul лаһума уф. Авызыгыздан уф дигән куркыныч сүз ышып чыга күрмәсен ди. Шуңа күрә тагын бер әйтәм. Әти-әни сау сәламәт булганда, аларның хакын күтәрү җиңел эш. Әллә нигә бер кирип хәлен белеп, әниеңнең чәен, бәлешен ашау, шалтыратып хәлен белү, ул авыр эш түгел. Ләкин менә алар үзләре сабый бала хәленә килгәч, күп күрә башлагач, күп ишетә башлагач, күп сөйләнә башлагач, сине гел-гел шелтәли башлагач, әлбәттә анда сабырлык кирәк. Аларга теге ошамый, бу ошамый, олыгайгач бер нәрсә эшләп булмый, кеше шундый әйләнергә мөмкин.
Һәм Аллаһның рәхмәте яусын. Менә олыгайган әти-әниләрен еллар буе караучылар бар. Шуларның киемнәрен юып, шуларны сабый бала кебек карап, теге дөньяга озаткан күпме дусларым бар, күпме аларның тормыш иптәшләре бар. Ягъни килен булып төшкән, картаймыш көнендә үз әнисен түгел, иренең әнисен карап, менә күпме көч куйган кешеләр, Аллаһның рәхмәтендә булсыннар. Бу чыннан да зур каһарманлык һәм менә әйтергә кирәк шуны, ата-ана хакы башлана кайчан алар олыгайып, үзләре сабый бала хәленә килгәч. Менә шунда башлана. Менә шунда кешедән бик күп сабырлык, бик күп көч кирәк була. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер вакыт хурлык диде. Хурлык булсын диде. Кемгә? Ата-анасының картлыгын күреп тә җәннәткә кирмәгән кешегә 3нче мәртәбә хурлык булсын диде. Ягъни кемгә Аллаһы Тәгалә олыгайган әти-әнисен күреп, шул олыгайган әти-әнисен тәрбияләргә Раббым Аллаһ насип иткән, аның гынах хаталары кичереләчәк. Ул аның урыны җәннәттә булырга тиеш. Аның урыны җәннәттә булырга тиеш, чөнки беләбез, җәннәт аналарның аяк астында. Алга таба барабыз. Аллаһ Тәгалә ва кул лаһума каулан карима диде. Ягъни фәлә тәнһәрһүмә, аларга тавышыңны күтәрмә диде. Кырыс, явыз тавыш белән аларга эндәшмә диде, һәм аларга күркәм, мөлаем сүзләр сөйлә диде. Менә кешенең, Аллаһ Тәгалә кешегә нурлы йөз биргән. Аллаһ Тәгалә кешегә елмаю дигән зур ниғмәт биргән. Кай вакыт без бигрәк безгә менә шушы кемгәдер шушы елмаюны бүләк итүдә авыр. Ул бит Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Табассумука фи вajhi ахика садака." Дустыңны, туганыңны, кардәшеңне күреп, аңа елмаюың ди, аның йөзен күреп елмаюың ди, ул синнән садака булып китер ди. Шуңа күрә икенче бер хадистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Син кешеләрне ди акча белән ризалаштырып бетерә алмаячаксың ди. Теңә бүләк бирдең, моңа бүләк бирдең, монсы риза түгел, тегесе риза түгел, ләкин матур итеп елмаюың белән, көләш йөзең белән син бөтен кешене ризалаштыра аласың ди." Шуңа күрә адәм баласының кешегә елмая алуы, үз гаиләсендә елмаюы, баласы белән, хатыны, ире белән елмаеп сөйләшү, ул зур нәрсә. Зур нәрсә, хәтта Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям хатынның елмаеп, матур тавышы белән ирен каршы алуы сихр диде. Ягъни ирне сихрли торган әйбер диде. Бу хәләл сихр әйе. Шуңа күрә кешенең иң нурлы йөзе, кешенең иң ягымлы сүзләре булырга тиеш кемгә? Әлбәттә, аны тудырып үстергән әти-әнисенә. Менә кай вакыт шундый әйберләр күрергә туры килә. Алла сакласын, кемдер миндә күрмәсен инде аны, бездә күрмәсен ул әйберне. Менә кеше үзенең дуслары янында, мәсәлән, хатын кызда, дус кызлары янында, подружкалары янында дип әйтәбез инде. Без ирләр дусларыбыз янында шулай сөйләшеп, елмаеп, шат күңел белән утырабыз да, бер мәлне телефон шалтырый. Шалтырый телефон, шуннан соң елмаеп карый да, йөзе китә, кашлары җыерыла. Һәм ул шулай кәефсезләнеп, салкын шундый кыры тавыш белән генә "Да, мама, да" ди. Менә бу әйберне күргәнегез бармы? Минемчә бардыр. Бигрәк тә яшьләрдә менә шулай бер. Шундый кәеф сафа кырып, шатланышып утырганда, монда кемнеңдер баш бетте әнисе шалтырата. Менә җәмәгать, әти-әни моңа лаек түгел. Әти-әнигә булырга тиеш иң ягымлы сүзләр. Әгәр дә кем беләндер ачуланышып, әрләшеп торсаң да, әти-әнинең шалтырата икән, синең кояш чыгарга тиеш. Йөзеңдәге кояшыңны болытлар капларга тиеш түгел. Юк, тавышың кырысланырга тиеш түгел. Киресенчә, ягымлы итеп, менә Аллаһ Тәгаләнең аларга фaqul lahum qawlan karima, менә шушы аларга йомшак мөлаем сүзләр сөйлә дигән сүзләрдән Сагид ибн Мусайиб, ул инде табигыйннар, сахабалардан соң килгән табигыйннар заманында булган зур галим. Аннан сорыйлар, моның мәгънәсе ничек? Ягъни ничек итеп әти-әниләргә йомшак мөлаем сүзләр әйтергә дигәч, беләсезме ул нәрсә диде? Ул әйтте, бу диде, гаепле кылның кырыс хуҗасы каршында сөйләшү диде. Ягъни элек беләбез булган кыллык. Кыл ул нишлисең, ул булган мөлкәт, имущество. Аны бүген базардан сатып алганнар,
аны тамақ хисабына хезмәт иттергәннәр дә иртәгә сатып та җибәргәннәр. Кемдер азат иткән инде, шулай бит, садака йөзеннән. Һәм менә бала кем генә булмасын, ничә яшьтә генә булмасын, бәлки ул кыйммәтле костюм, кыйммәтле күлмәкләр киеп йөридер. Бәлки ул 4-5-6 миллионлык машинада килеп туктыйдыр авылына, менә аның каршында басып тора олыгайган әнисе. Йөзләре җыерчыкланган, инде ул кичкенәйгән, бәлки киемнәре дә андый затлы түгелдер, яшәгән йорты да алай түгелдер. Бәлки син бетергән институт, университетлар дипломы да юктыр аның. Синең кебек ул кадәр акыллы да түгелдер. Ләкин ул синең әнкәң. Ул сине 9 ай буе карынында күтәреп йөрткән. Ул синең алдыңны, артыңны тизәкләрдән чистарткан, тазарткан, төне буе йокламыйча, син кисезләнгәндә кисезләнеп, син йоклаганда йоклаган. Һәм менә шушы әниең әлбәттә синең иң йомшак сүзләреңә лаек һәм иң матур йөзеңә лаек һәм менә Сагыт ибн Мусаиб әйткән зәгыйф, гаипле, ниндидер хата белән эләккән, анда әйбер урлапмы, эләккән кыл явыз, кырыс хуҗа каршында басып тора, менә ул шулай булырга тиеш дигән. Ягъни гаипле кыл, кырыс хуҗа каршында күкрәген киереп, борынын шиереп торырмы? Әни менә минем шул бар, мин шулай, мин тегеләй дип, әллә инде башын аска иеп, үзенең түбәнчелеген күрсәтерме? Гаипле кыл, явыз хуҗа каршында тавышының катысын, сүзләренең кырысын сайлармы? Әллә инде йомшак тавыш белән әйтәсе сүзләрен 1000 кат иләк аша үткәреп әйтерме? Менә исегездә калдырыгыз. Гаипле кыл, кырыс патша каршында басып торган кебек, элгәре заманда балалар ничек кенә ул ничә генә яшьтә булмасын, бәлки таза гәүдәледер, айырма юк. Ул әнисе янында, әтисе янында шулай торган. Әйткәнебезчә, узган дәрестән әйттек, элек тавыш күтәрү түгел, күзне күтәреп әти-әнигә карау, ул кешеләр өчен зур ятсызлык булган. Әти-әни белән ат өстеннән сөйләшү, ул әти-әнине рәнҗетү булган. Мәсәлән, ат белән килеп туктадың да, әниең басып торамында, син булай иттереп карыйсың. Яки Land Cruiser белән килеп туктадың да, айырма юк, Краз белән, КамАЗ белән килеп туктасаң да, менә булай иттереп әти-әнигә карау ул дөрес түгел. Дөрес түгел, шуңа күрә әти-әни ул үз дәрәҗәсе аларның һәр вакыт кала, һәм ул аларның әйтик нинди институт бетерүе, аларның югары белемнәре бармы, юкмы, ул аннан тормый. Ул синең әти-әниең. Президент булсаң да, син аның каршында кыл. Син президент башкаларга, син министр башкаларга, әти-әниең каршында. Я син хәзрәт мөфти, син башкаларга, әти-әниең каршында син беркем дә түгел. Абу Ханифа рахматуллахи алейх. Абу Ханифа хәзрәтләре бүтән дөньяга танылган зур галим. 4 мәзһәбнең 4 мәзһәб галименең берсе, шулай бит. Иң күп таралган мәзһәбнең. Һәм Абу Ханифа хәзрәтләре дәрестә утыра. Менә күз алдыгызга китерегез, зур галим дәрестә утыра, шәкертләре дәрес ала, әнисе ишекне ача да, малай ди, бер тавыкларны ашатып кер әле ди. Белеп карагыз. Анда фәлән хәзрәт дип тә әйтмәй, мин әле бәләкәй хәзрәт булып та миңа кай вакыт әнием шаярып хәзрәт дип эндәшә. Шаярып инде. Ләкин мин аны таләп итмим әлбәттә, мин аның өчен улы. Ләкин зур галимгә, эй малай ди, бер тавыкларны ашатып кер ди. Ул беләсең ни эшли, ул дәресен ташлый да тиз генә җигерә тавыкларны ашатырга. Хәтта берәр сорау туса, ул әнисенә әйтә, әнисе әйтә торган булган, улым, бар әле мәчеткә, андагы фәлән имамнан сорау бир әле ди. Шушы сорауга җавап кайт әле ди. Уйлап карагыз, Абу Ханифа әйтә, әни үзем җавап бирсәм буламсың ди. Юк ди, миңа ди, әнә мәчеттәге шул имамның җавабы кирәк ди. Һәм ул әнисеннән язып шулай китә торган булган теге имамга, теге имам Абу Ханифаны күреп,
ничек инде ұстаз дей, чөнки ул имамнарның имамы булды, шулай бит инде. Ничек инде ұстаз дей, мин синең каршыңда сорауларга җавап бирим дей. Юк, юк дей, мин дә авызымны ачып әйтә алмыйм бер сүз дип куркып калган. Һәм имам хәтта Абу Ханифа әйтә торган булган, аны авыр хәлдә калдырмаска. Әйдә мин сиңа җавапларны язам, ләкин син мин яздым, мин әйттем дип әйтте. Һәм әнисенә кайтып, менә моны ул әйтте дип хәтта шулай кагазга төреп алып кайта торган булган җавапларны. Шуңа күрә ул мөхтәрәм газиз кардәшләрем, әти, әни син әллә кем булсаң да, ул синең өчен әти, әни син аның бер загыйф баласы булып каласың. Аятның ахырында Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Вахфид ләһума җанахадзул. Әти әниең каршында рәхим шәфкатең белән, әти әниеңә булган рәхим шәфкатең белән алар каршында түбәнчелек канатларын җәйди. Карагыз, ничек матур әйтә. Аллаһ Тәгалә әти әниеңә рәхим шәфкат белән ди, алар каршында түбәнчелек канатларын җәйди. Ягъни әйтәләр бит, фәрештәләр аның юлында канатларын җәеп тора ди. Менә шуның кебек син канатларыңны җәеп торырга тиеш алар каршында. Син нәрсә эшли аласың? Ничек аларга ярдәм итә аласың? Ничек аларның тормышларын җиңеләйтә аласың? Һәм шуның белән син үзеңнең бәхетеңне, үзеңнең дөньяңны һәм ахиратыңны төзәтәсең. Шулай бит. Һәм нәрсә ди? Вaqur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Һәм аларга дуа кылды Аллаһ Тәгалә. Нәрсә дип? Я Раббым, әти әнием мине кичкенәдән мәрхәмәт белән үстергән кебек, менә алар бит мине рәхим шәфкать, мәрхәмәт белән алар мине үстергәннәр, син дә аларга шуның өчен үз рәхмәтләреңне салсаң иде дип дуа кылды. Бу Исра сүрәсе 24-нче аят. Ата-анага рәхмәтле булу, алар өчен изге дуа кылу безнең иң изге бурычларыбыз булып тора. Әгәр исән сау булсалар, аларга ныклы иман, тауфик, хидаят сорау, тән саулыгы, жан тынычлыгы сорау. Әгәр инде алар вафат булсалар, алар өчен истигъфар кылу, Җәннәт бакчаларын сорарга кирәк. Һәм иншалла инде әти әни вафат булганнан соң аларның ничек без хакларын үтәргә тиеш, чөнки әти әни вафат булгач та синең бу ризык ишеге, бәхет ишеге әле бөтенләй ябылып бетми. Аллаһның рәхмәте, Аллаһ безгә калдыра, бераз гына кирип, шулай үз бәхетебезне алырга, аларның рухларына дуа кылырга, садака бирергә, ул турында иншалла әле бераз сөйләшербез. Гомумән, газиз дусларым, шуны әйтәсем килә. Әгәр дә менә шушында хәзер ата-ана темасын япсак, бу минемчә дөрес булмас. Шуңа күрә иншалла тагын бер генә дәресебезне шул күркәм затларыбызга багышларбыз, чөнки әле мин җиткерергә теләгән, менә бүген бик күп кешеләрнең дөнья тормышларын җимерә торган, бик күп кешеләрнең мал-мөлкәтнең бәрәкәтен югалта торган бүген гамәлләре бар әти-әни хакы мәсьәләсендә. Безгә буларны ачыкларга кирәк һәм бу әйберләрне төзәтергә кирәк, чөнки ансыз булмый. Аннан соң Аллаһ насип итсә, гомум туганнарга күчербез. Һәм гомумән бу әйбер турында күп сөйләргә кирәк безгә имамнарга, минбәрләрдән, вагазларда, ашларда, мәҗлесләрдә, хәтта бер вакыт бер авылга, бер районда бер авыл клубына чакырдылар вагаз сөйләргә. Biz инде шулай артистлар кебек бераз гына йөрибез кай вакыт, инде пандемия вакытында йөрмәсәк тә. Һәм шунда бер хадис сөйләдем. Ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең әти-әни хакы белән бәйле хадис, ул Җурайҗ кыйссасы дип атала. Җурайҗ кыйссасы дип атала. Ул узын хадис, ул үзе бер дәрес. Без инде бу дәресләрдә аңа урын бирмәсбез, ләкин алга таба бәлки карарбыз. Менә шушыны сөйләгәч, бер-ике көннән карыйм, телефон шалтырый. Таныш булмаган номер, мин инде алдым, ассаламу алейкум хәзрәт. Мин белә торган апа булып чыкты ул. Ул инде гомер буе укытучы булып эшләде. Әле мин вакытында аның белән киңәшләшеп тә йөргән идем. Шуннан соң әйтә, хәзрәт, менә шалтыратам сиңа, ди, рәхмәт әйтергә, ди, нәрсә булды? Нинди гаибем бар дип инде. Шуннан соң әйтә, менә ди, безнең балалар да ул авылга барганнар иде, ди. Барганнар иде, вагаз тыңларга, ди. Шуннан соң ди, икенче көнне, ди, бөтен аныклар белән, бөтенесе җыелышып килделәр, ди. Бөтен иләремне тазартып чыктылар, юып чыктылар, ишек алларын җыштырдылар, ди. Шул кадәр шатландым, ди, шул кадәр сөендем, ди.
Аннары соң нәрсә булды микән дигәч, менә ачыкланды инде ди. Алар шул вагазны, шул хадисне тыңлаганнар икән, Журайш кыссасын ди. Минемчә инде моннан соң бик күп кешенең Журайш кыссасын тыңлыйсы килер. Ләкин шуннан да җәмәгать әтияни хакы бик зур, бик зур. Менә кай вакыт дини китапларны укыйсың, монда бер аят, монда тәфсирләрне карыйсың әтияни хакы турында. Пәйгамбәребезнең хадисләрен карыйсың, галимнәр, зур галимнәребез ничек әтиянины зурлаган, башыңны тотасың. Алла сакласын, мин шул хәтле гынахлыдыр инде бүген бигрәк мин әтияни хакын зурламыйм бит дип, менә һәм бүген бар микән дөньяда, менә ислам бездән шул кадәр таләп итә әтияни хакын. Һәм кешенең дөнья һәм ахират бәхете шул кадәр бәйле әти-әни ризалыгы белән. Менә шуларны өйрәнсәң, шуннан да куркып каласың. Бүген дөньяда ислам кушканча, Коръән кушканча әти-әнисен зурлаучы кеше бар микән әле дигән сорау белән куясың. Шуңа күрә Раббым Аллаһ инде разый булсын безнең әти-әниләребездән, кемнәр инде хак диннән адашып йөрсәләр, Раббым калебләрен ачып, аларга тауфик, хидаят бирсен. Безгә, безнең белән бергә 5 вакыт намазлар торгызырга Раббым насыйп итсен. Иман белән яшәтеп, иман белән үз хузурына кайтарсын. Кайсылары инде бу дөньядан иман белән киткән булсалар, Раббым аларның каберләрен иҗмах бакчасы итсен. Менә үз сүзегез белән көн сайын дуга кылыгыз аларга. Иншалла киләсе дәрестә мин аны берничә сүз әйтермен. Һәм инде Раббым алар белән иҗмахларда күрешергә насыйп итсен. Исән имин булыгыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.